क्योंकि बंदा ऐसी देखते हैं कि उसकी सोच में की होता है कि अपने आप को लैके बंदा अपनी कीमत बड़ी घट आंकदा है, अपनी कीमत बड़ी घट आंकदा है। माड़ियां माड़ियां परेशानियां आंदियां तो बंदा डर जाता है, निराश हो जाता है। इसका मतलब है कि जिहड़ा परेशानियां तो तकलीफां दुखों तो डर जावे, हार मन लवे, निराश होकर बैठ जावे, इसका मतलब इहनूं अपनी कीमत का पता ही नहीं है कि मेरे अंदर किहड़ी शक्ति है और मैं की कर सकदा। जरा सोच के देखना कि चंद तक पहुंचने वाला भी इंसान ही है ना, और यह शक्ति कित्थों आई? उहदे अंदर ही है, सर्वशक्तिशाली परमात्मा। जदों इंसान उस परमात्मा पे विश्वास करता है तो फिर असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए यह चीज समझनी है सारिਆਂ ने, क्योंकि अज असीं कुछ नुक्ते दसने हैं तुहानूं। मालिक दे घर च आए हो तो असीं चाहांगे कुछ ऐसे नुक्ते दसीए तुहानूं, क्योंकि बहुत जीवां दे जीवन च ना बीमारियां है, परेशानियां है, तकलीफां है, दुख है, और इंसान अपनी उन्हां परेशानियां, तकलीफां, दुखां दी कई हॉस्पिटलों चों मेडिसिन लैंदा है, दवाई लैंदा है, पर फिर भी ओहदी ओह तकलीफ दुख दूर नहीं हुंदे। पर असीं कुछ पॉइंट तुहानूं दसांगे, अगर उस पॉइंट ते तुसीं अमल करोगे तो तुहानूं किसी दवाई लैण दी जरूरत नहीं है, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। बिना मेडिसिन तो अगर ये 5 नियम तुसीं अपने जीवन च उतार लाओगे तो बिना मेडिसिन तो भी तुसीं ठीक हो सकते हो। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि ये 5 नियम सानू जोड़ते हैं वो परम शक्ति दे नाल, और जदों उस परम शक्ति नाल असीं जुड़ जाते हैं तो फिर इंसान दे अंदर ही, क्योंकि एक सवाल का जवाब दिओ कि तुहानू बनाने वाली शक्ति उन्हें बनाया किदां? तुहानू अंदरों ही बनाया तुहानू, और इस वेले भी जो हो रहा ना अंदरों ही हो रहा, बाहरों कुछ नहीं हो रहा। समझ रहे हो ना साडी गल? ठीक है, बाहरों तुसीं भोजन जरूर करते हो, बंदा कहता मैं रोटी बाहरों खाता है, पानी बाहरों पींदा है, पर वो भोजन रोटी अंदर जाती है तो भोजन पचदा भी अंदर ही है, ब्लड भी अंदर ही बनता है, जो हड्डियां नूं चाहिदा है, जो साडी मांस मज्जां नूं चाहिदा, वो सब कुछ भोजन दा अंदरों ही बन के साडी बॉडी नूं मिली जाता है। ये अंदर किहड़ी शक्ति ये सब कुछ कर रही है? वो शक्ति नहीं परमात्मा किया जाता है। और जदों असीं उस शक्ति ते विश्वास करना शुरू कर दिंदे हां कि मैं कोई साधारण नहीं है, मैं कोई आम नहीं हां, मैनूं सर्वशक्तिशाली परमात्मा ने बनाया है, मैं खास हां, मेरी बहुत कीमत है। इसलिए पहली गल अपने आप को अंदरों महसूस करो कि मैं आम नहीं है, मैं की हां? खास हां। और खास क्यों हां? क्योंकि मैनू उस मालिक ने पैदा किया है, उस मालिक ने बनाया है। जिद्दां दस्सिया ना कि पिकासो दी बनाई हुई पेंटिंग की कीमत कितनी है, माइकल एंजलो की बनाई हुई मूर्ति की कीमत कितनी है, तो जे उन्होंने पेंटरां दी या वो मूर्तिकारां दी बनाई हुई चीज की कीमत इन्नी हो सकती है, क्योंकि बंदा कहता महान पेंटर ने, चित्रकार ने चित्र बनाया, या महान मूर्तिकार ने ये मूर्ति बनाई तां भी इन्नी कीमत है, तो फिर सानू तां वो सर्वशक्तिशाली जो सब तो ज्यादा महान है परमात्मा, फिर सानू तां उन्हें बनाया है, फिर सानू तां उन्हें पैदा किया है, फिर असीं तां अनमोल हो गए, फिर साडा तां कोई मोल हो ही नहीं सकता। बल्कि ऐसी कहांगे देखो परमात्मा ने सानू बनाया, उस सर्वशक्तिशाली ने, महान प्रभु ने सानू बनाया है, साडा कोई मोल नहीं है, पर ऐसी चाहिए तो जिहड़ी मर्जी चीज का मोल ला दईए। समझ आ रही साडी गल? बंदे का कोई मोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंदे नूं परमात्मा ने बनाया, पर बंदा चाहे तो बंदा जमीन का मोल ला दिंदा है कि ये जमीन 1 किला है तो मैं इन्ने लख दी देनी है। जे ये पेड़ है तो कई जगह देखे ना पेड़ों के सौदे होंगे है, ये पेड़ है, लकड़ है तो मैं इन्ने 1000 का लकड़ देनी है या पेड़ देना है। या तुहाडे कोल कोई भी वस्तु है, तुसी अपनी वस्तु की कीमत ला सकते हो, क्योंकि परमात्मा ने तुहानू इन्ना अनमोल बनाया है कि तुहाडी कोई कीमत नहीं है, पर तुहाडे अंदर उन्हें वो ताकत रखी है कि तुसी हर चीज का मोल बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। ये शक्ति है तुहाडे अंदर। इसलिए अपनी ये शक्ति को पहचानना है, अपनी ये ताकत को पहचानना है, और अपने आप को अंदरों आवाज देनी है कि मैं खास हाँ। कह दो फिर, और इनू हंकारना नहीं कहना। एक बंदा कहता लै मैं खास हाँ, क्योंकि जो बंदा मैं खास हाँ तुसी सारे आम हो, यह हंकार है। जो बंदा कहता असीं सारे ही खास हाँ, क्योंकि सानू खास परमात्मा ने बनाया है, ना वो आम है तो ना वो बनाई हुई कोई चीज
ਆਮ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਨਵਰ ਆਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮਾਲਕੋ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਸੀ ਪੀਣੀ, ਐਸੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਐਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਣਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ, ਪੀਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ 8-10 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੇਤਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, એટલે ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਸਵਾਦ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਆਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਨਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਖਾਸ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਸ ਆ ਫਿਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਝ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਉਦਾਸ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦ ਨੂੰ ਬੀਰਬਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਰਬਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਰਬਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜਾ ਉਦਾਸ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਸਭ ਖੈਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਰਬਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾੜੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਰਬਲ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਬੀਰਬਲ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮਖਲੂਕ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਮੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਸੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੀਰਬਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇਹ ਹੈ
कि अगर कोई सुखी है, अगर कोई दुखी है, अगर कोई कामयाब है और कोई असफल है, तो ये परमात्मा का नहीं, इंसान की अपनी सोच का ही कसूर है। इंसान की अपनी समझ जैसी हुंदी है ना, इंसान नूं वैसा ही मिलता है। जे उहदी समझ अच्छी है तो फिर उन्होंने अच्छा मिलता है, तो जे उहदी समझ बुरी है, माड़ी है, तो फिर उन्होंने माड़ा ही मिलता है। समझना जरा सारिਆਂ ने। इसलिए इत्थे तुहानूं दसना चाहांगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ वचन बड़े प्यारे कहे हैं। एक जगह स्वामी विवेकानंद जी ने वचन किया है, लिखिया है, जरा गौर करना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि फेथ इज लाइफ, डाउट इज डेथ। जरा समझना स्वामी विवेकानंद की कहते हैं कि जिंदगी की है, जीवन की है और मौत की है। बंदा समझदा है कि जदों साह चलते हैं, तुरते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पींदे हैं तो जीवन है, तो जदों साह रुक गए, बंदे के हाथ पैर हिलते नहीं है, दिल ने धड़कना बंद कर दिता, साह ने चलना बंद कर दिता, तो वही मौत है, वही डेथ है। पर स्वामी विवेकानंद जी कहते वो डेथ नहीं, वो तो मेडिकल डेथ है। कि डॉक्टर कहते बंदे के साह मुक गए, दिल की धड़कन रुक गई, ये मेडिकली हुण डेड है, और ये साह चल रहे हैं, मेडिकली लाइव है, जीवित है, जींदा है। पर स्वामी विवेकानंद जी कहते कि अगर साडे नजरिए ना देखा जाए तो जीवन की है और मृत्यु की है। उन्होंने कहा कि फेथ इज लाइफ और डाउट इज डेथ। हुण जरा समझना, गल बड़ी प्यारी है। और नाल ही उन्होंने यह भी गल कही सी कि करज इज लाइफ और फियर इज डेथ। हुण जरा समझना कि पहली गल नूं समझ लीए, पहली लाइन नूं कि फेथ इज लाइफ कहते हैं कि जीवन की है। उन्होंने दसिया विश्वास ही जीवन है और शंका ही मृत्यु है। क्योंकि डाउट का मतलब होता है शंका। जिदा बंदा कहता मैनू इत्थे थोड़ा डाउट है, ये बंदा किते मिलावट ना करता हो, या मैनू डाउट है कि पता नहीं ये बोलदा की है ते अंदर की होवे। जिथे शक हुंदा ना उत्थे असीं कहंदे डाउट है सानू, तो जिथे विश्वास हुंदा असीं कहंदे मैनू इत्थे पूरा फेथ है, मैं पूरा बिलीव करता है इत्थे। हुण स्वामी विवेकानंद ने देखो इड्डे बड़े महात्मा गल कह रहे हैं कि अगर तुहाडे श्वास चल रहे हैं, तुसी रोटी भी खा रहे हो, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तुर भी रहे हो, फिर भी रहे हो, पर तुहाडे अंदर विश्वास नहीं है, तो फिर तुसी जीवित नहीं हो, फिर तुसी चलदे फिरदे मुर्दे हो। हुण तुसी चेक करो अपने आप को कि मैं वाकई जीवित हां या मैं खांदा पींदा तुरदा फिरदा साह लैंदा एक मुर्दा हां। इहनूं कह दिंदे आ कि जे साडे अंदर विश्वास नहीं है, साडे अंदर यकीन नहीं है, तो फिर असीं की हां, फिर मुर्दे हैं असीं। क्योंकि उन्होंने कहा डाउट इज डेथ, शंका ही मृत्यु है। जे असीं शंका अपने अंदर रखते हैं, हुण जरा गौर करना, फेथ और शंका स्वामी विवेकानंद जी ने क्यों किया? क्योंकि फेथ की हुंदा है और शंका की हुंदी है। जरा ध्यान देना। एक बंदा कहता ना मैनू यकीन है मैनू कामयाबी मिलेगी, कहते वो जीवन है, यानी ये जीवित है, अगे वधन की कोशिश कर रहा है। एक बंदा कहता मैनू डाउट है मैनू कामयाबी नहीं मिलनी, तो यह मतलब है वो मर रहा है। क्योंकि मुर्दा कभी अगे वध नहीं सकता, मुर्दा जिथे है और उत्थे ही रहना है, हमेशा जीवन अगे वधदा है। तुसी एक टहनी नूं तोड़ के पेड़ नालों रख दो, अगे नहीं वधेगी, उत्ते फल नहीं आएंगे, फुल नहीं आएंगे, क्योंकि टुट गई, हुण उन्होंने सुकना है, खत्म होना, अगे नहीं वधना। इसी तरह अगर वो टहनी पेड़ ना जुड़ी रहे तो अगे वधदी है, तो जीवन है। इसका मतलब इसके अंदर जिंदगी है, जीवन है, ताही नवे पत्ते आ रहे हैं, ताही नवे फल लग रहे, नवे फुल लग रहे, ਇਹਦੇ अंदर जीवन है। हुण जरा समझना कि जिहड़ा इंसान यकीन रखता है, विश्वास रखता है कि जे अज मैं असफल हाँ तो कोई गल नहीं, मैनू सफलता जरूर मिलेगी। इत्थे असीं बड़े मालकां दे एक वचन सानू याद आ गया कि सन 1991 ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲਕ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ
सानू क्या अज काला पाना ही है असीं, ठीक है, क्योंकि हुण सब दी पुकार सानू सुननी पैंदी है। सो मालकां दी याद विच कि मालकां ने तो काला चोला पाया सी और असीं पाया सी नहीं, रूहानी ने भी कहा सी सानू, ठीक है। सो उदों बड़े मालकां ने काला चोला पाया सी और असीं सफेद। जे किसी ने वीडियो देखी हो तो अज भी शायद वो नैट के उपर या यूट्यूब पर वीडियो तुसीं देख सकते हो। तो उस वेले जदों बड़े मालकां ने सत्संग शुरू करना सी तो असीं पहलां भी ये जिक्र किया कि मालकां ने साडे अगे पहलां माइक किया कि लो कुछ बोलो संगत नूं, सानू कहा मालकां ने, पर असीं हुण छोटे सी, पता नहीं सी की बोलना की नहीं बोलना। असीं कदी माइक वल देखीए कदी मालकां वल देखीए, साडा तां इदां दिल धक 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 की बोलीए सी। 5 मिनट मालक कहते रहे बोलो कुछ, पर असीं अंदर डर सी, शर्म सी। तो फिर उस वेले मालक कहते चलो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, प्यार दिता कि जाओ हम असीं सत्संग शुरू कर लेंगे। फिर असीं आ गए और शाम को जो प्रोग्राम समाप्त होया तो असीं मालकां दे कोल गए। मालक बैठे हुए है अपने कुटिया के अंदर आसन ते, असीं कोल बह गए। तो उसलिए मालकां ने कहा सानू कि शाह जी अज कहा सी बोलण नूं, बोले क्यों नहीं, कुछ तो बोल देंदे, समझ गए कि नहीं, कुछ तो बोल देंदे। असीं कहा पापा जी, यानी बड़े मालकां ने असीं पापा जी कहते हुंदे सी कि सानू डर लगदा सी, सानू नहीं बोल हुंदा, पता नहीं तुसीं सत्संग किद्दां कर लैंदे हो, सानू नहीं पता कि असीं सत्संग कर पावांगे कि नहीं, सानू तो डर ही बड़ा लगता है। तो उसने बड़े मालकां ने साडे सिर ते हत्थ रख के एक गल कही, कहंदे बेटा ये ना देख मैं अज की हाँ, कहंदे ये ना देख मैं अज की हाँ, बल्कि ये सोच कि अपनी मेहनत नाल, अपनी लगन नाल और अपने मालिक दे विश्वास नाल मैं कल नूं की हो सकदा है, मैं कल नूं कित्थे पहुंच सकदा है। ये सोच, ये ना देख अज मैं की हाँ, बल्कि ये सोच, क्योंकि एक हुंदा देखना मैं अज की हाँ, हो सकदा अज तुसीं एक बीज नूं देखो, ये तो छोटा जिहा बीज है, पर ये सोचो, ये ना देखो अज ये बीज है, ये सोचो कि अगर ये बीज नूं सही जगह मिल जाए, सही जमीन मिल जाए, तो कल नूं ये बीज एक वृक्ष हो सकता है। अज एक बच्चा जन्म लेंदा है, बंदा कहता छोटा जिहा बच्चा है, 1.5 फुट का बच्चा है, कहते जे इदां देखोगे तो लगेगा छोटा जिहा बच्चा है, पर जे सोचोगे कल नूं यही बच्चा हो सकता देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, देश का प्रेजिडेंट बन जाए, कोई बड़ा डॉक्टर बन जाए, कोई बड़ा इंजीनियर बन जाए, या फिर रब दा प्यारा कोई फकीर ही बन जाए। कल नूं सोचो कि आने वाले कल च की हो सकता है। और जेड़ा लगन, क्योंकि बालकां ने 3 चीजां कहियां सी कि ये ना देख अज की है, बेटा ये ना देखना कि अज की है, बल्कि ये सोच, क्योंकि इत्थे क्या सोच देख नहीं गया, क्योंकि देख नहीं सकता बंदा कल नूं, पर बंदा सोच जरूर सकता है। इसलिए असीं तुहानूं कहांगे तुसीं भी ये बचन अपने पल्ले बन लो कि अज जे तुसीं असफल हो, अज तुहाडे किते दर्द है, तो ये ना देखो अज मैं की हां, बल्कि ये सोचो कि मालिक दी रहमत नाल मैं कल नूं की हो सकदा हां। जे अज मैं इत्थे बैठा हां, यानी अज मैं असफलता की सीढ़ी ते बैठा हाँ, या अज मैं निराशा की सीढ़ी ते बैठा हाँ, अज मैं गरीबी की सीढ़ी ते बैठा, पौड़ी ते बैठा हाँ, तो ये ना देखो अज मैं कित्थे हाँ, बल्कि ये सोचो कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो अपनी मेहनत और लगन नाल, अपने मालिक के विश्वास नाल कल नूं मैं बुलंदियां तक भी पहुंचना है। इहनूं कहंदे विश्वास। क्योंकि जे अज नूं देखांगे तो फिर असीं की होवांगे, निराश, हिम्मत टुट जाएगी साडी। पर जे कल बारे सोचांगे कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो असंभव संभव हो सकता, कल नूं मैनूं वो किते भी बिठा सकता है। बस मेरा काम है लगन नाल मेहनत करनी। समझदे हो कि नहीं? इस चीज नूं समझ लेना जरा। इसलिए मालिका ने कहा बेटा ये ना देख के तू अज की है, बल्कि ये सोच कि अपनी मेहनत और लगन दे नाल और मालिक दी रहमत विश्वास दे नाल कल नूं मैं आने वाले कल नूं मैं की हो सकता। और वाकई मालिका ने अखा बंद करके सोच। फिर असीं अखा बंद कीतियां और असीं की देखिया, जदों अखा बंद कीतियां 5 मिनट बाद अखा खोलियां तो मालिका ने मुस्कुरा के पूछा की देखिया। फिर ये कहा पापा जी असीं देख रहे हैं कि असीं सत्संग कर रहे हैं तो लखां जीव अगे बैठे। मालिका ने सिर ते हथ रखिया, कहते जाओ एक दिन होना भी है, क्योंकि जो सोच लिया वो पूरा भी जरूर होना है। और जो हो रहा है, इसलिए तुहानूं भी असीं कहांगे एक नुकता है, ये नुकते नूं तुसीं भी पकड़ लो। और ये नुकता काम उदों करता है जदों लगन, मेहनत, मालिक दी रहमत और उस रहमत ते पूरा
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕੱਲੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਦਿਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਧਨ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ। ਡੱਡੂ ਯਾਨੀ ਮੇਂਢਕ, ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਡਰਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਡਰਮੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ, ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਗਲੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ, ਉਹਦੀ ਡਰਮੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੇਂਢਕ ਪਕੜਿਆ, ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਫੜਿਆ, ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਰਮੀ ਖੋਲੀ, ਉਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲੇਗਾ ਡੱਡੂ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਰੀਟਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਖਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਹੈ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਂਢਕ ਉਠਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਰਮੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਰਮੀ 'ਚ ਮੇਂਢਕ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਜੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਢੱਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਂਢਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਰਮੀ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਬੱਚੇ ਐ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਂਢਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡਰਮੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਰਮੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਹੈ, ਡਰਮੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਾएं ਬਾएं ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕਣ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਂਢਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਂਢਕ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਡਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਡਰਮੀ ਖੋਲੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੇਂਢਕ ਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਮੇਂਢਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਡੋਲਿਆ ਔਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੇਂਢਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਂਢਕ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੱਕਣ ਖੋਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਰਮੀ 'ਚ ਮੇਂਢਕ ਪਾਇਆ ਔਰ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਂਢਕ ਦੁੱਧ 'ਚ ਗਿਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ, ਅਕਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਂढਕ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਹੈ, ਡਰਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਂਢਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਡਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਰਮੀ 'ਚ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਰਮੀ ਹੈ, ਤੈਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸੋਝੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਡਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੈਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਔਰ ਡੱਡੂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰਮੀ ਖੋਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਂਢਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਡਰਮੀ ਖੋਲੀ, ਡਰਮੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਂਢਕ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਂਢਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ। ਔਰ ਫੁਦਕਦਾ ਘਾਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਮੇਂਢਕ ਡਰਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਜੀਂਦਾ ਮੇਂਢਕ ਡਰਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੇਂਢਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾ ਮੇਂਢਕ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਹੀ એનર્ਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ, ਊਰਜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ 'ਚ એનર્ਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਅਕਲ ਦੇਵੇ, ਸੋਝੀ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਵੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬਦਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਬਦਦੁਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਦਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਗੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਲਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਅਪ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਇਹ ਡਰਮੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਆਸ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਉਮੀਦ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਉਹ ਕੱਢੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੇਂਢਕ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਮੀ 'ਚ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਗਿਆ, ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਜੀ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਕੇ ਢੱਕਣ ਨਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਨਿਕਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਥ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੁਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਊਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਡਾਊਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਡਾਊਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਜਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਹਰੇਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਾਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਪ ਨੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਪ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ। ਸੇਵਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਲੇ ਉਹ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ,
और इधर हुण एक बेटा अपने पिता नूं लैके आया जिहदी तबीयत ज्यादा खराब सी। जदों बेटा अपने पिता नूं लैके आया तो उन्हें आके जीसस नूं कहा कि मेरा पिता बहुत बीमार है और मैनू पूरा विश्वास है कि तुहाडे कोल आ गए हुण तुसीं इहनूं ठीक जरूर करोगे। जदों जीसस ने उहदी तरफ देखिया कहंदे जा फिर जे तैनूं विश्वास है तो थोड़े दिनों च ठीक भी हो जाएगा। जरा गौर करना, हुण एक नूं उन्होंने की कहा कि जे तैनूं विश्वास है तो हुण फिक्र ना करे ठीक हो जाएगा। और फिर जीसस ने जल दिता। इसलिए वो प्रथा नूं अज भी चर्च में जाओ ना कहंदे पवित्र जल पीओ, क्योंकि जीसस भी जल दिंदे सी। जिद्दां अज मालक दे घर च भी तुहानूं अमृत दिता जांदा, जल दिता जांदा है, क्योंकि साधारण पानी नहीं हुंदा। जदों इहदे नाल दुआ जुड़ जाती है, फरियाद जुड़ जाती है, अरदास जुड़ जाती है, तो फिर जिद्दां कहंदे आ ना एक कड़ाह जिहनूं असीं कहंदे सूजी दा या आटे दा कड़ाह, जदों उहदे उत्ते अरदास हो जाती है तो फिर असीं उहनूं कड़ाह नहीं कहंदे, फिर असीं कहंदे आ कह दिओ प्रशाद। समझदे हो कि नहीं? तुसीं हलवाई दी दुकान तो लिआंदे हो बर्फी, हलवाई दी दुकान तो की कहंदे हो मैनूं 1 किलो बर्फी दे दे, 1 किलो बेसन दे दे, या कोई भी मठियाई 1 किलो दे दे, 2 किलो दे दे। और वही मठियाई वही बेसन वही बर्फी जदों तुसीं किसी संत महापुरुष के दरबार ते ले जाके मत्था टेक दिंदे हो और उत्थों जदों सानूं मिलदा है तो असीं घर जाके की कहंदे आ प्रशाद ले लो दरबार दा। फिर असीं फुल्लियां पतासे नहीं कहंदे, बर्फी नहीं कहंदे। हलवाई दी दुकान ते बर्फी है, पर गुरुआं दे चरनां च पहुंचदे ही संतां फकीरां दे हत्थ लगदे ही वो बर्फी या बेसन नहीं रह जाता, फिर वो हो जाता है प्रशाद। क्योंकि हुण उहदे नाल रब दी रहमत जुड़ गई, उहदी किरपा जुड़ गई। जीसस ने पानी दिता कि लै इहनूं पिला, तेरा बाप ठीक हो जाएगा। वो कोल ही सेवक बैठा सी, कहंदा जी मैनूं तुहाडी समझ नहीं आई, पहला एक बाप अपने बेटे नूं लैके आया तो तुसीं उहनूं साफ जवाब दिता मैं इहनूं ठीक नहीं कर सकदा, लै जा किते होर। और ये उहदे नाल भी ज्यादा बीमार सी, इहनूं तुसीं जल दिता कि जा ठीक हो जाएगा, उहनूं क्यों नहीं ठीक कीता? तो उसले जीसस कहंदे तू समझिया नहीं सी। जरा हुण गौर करना, शायद तुसीं समझे हो कि नहीं। नुकता की सी, जीसस ने उहनूं इनकार क्यों किया, तो इहनूं जैस क्यों की कि हो जाएगा ठीक, क्यों विच राज की सी? हुण राज नूं समझो, क्योंकि इत्थे राज ये है कि विश्वास की एक जगह कमी सी ते एक जगह विश्वास पूरा सी। जदों एक बाप बेटे नूं लैके आया सी, वो की कहंदा है आके जीसस नूं कि मेरा बेटा बड़ा बीमार है, अगर तुसीं इहनूं ठीक कर सकदे हो तो करो। हुण जिथे अगर आ जांदा ना, अगर तुसीं ये काम कर सकदे हो तो करो। हुण जिथे अगर आ गया इहदा मतलब इत्थे विश्वास है नहीं। पर समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं घर आवो और घर आके अपनी वाइफ नूं पत्नी नूं कहो अगर मेरे वास्ते रोटी बना सकदी तो बना दे, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ विश्वास की कमी है, प्यार की कमी है, डाउट है, पता नहीं इन्हें बनानी है या नहीं, इसलिए भाई इदां ही कह लो। तो जिथे पता है विश्वास है उत्थे बंदे ने आंदिया की कहना भुख लगी रोटी पा, उत्थे अगर मगर नहीं कहना, उत्थे विश्वास है कि इहनूं मेरे नाल प्यार है, इहनूं मेरी फिक्र है, इहनूं इत्थे अगर मगर कहण दी लोड़ नहीं, सीधा कहना कि लिया दे। समझ आ रही साडी गल? ये उदाहरण दे के दस रहे हैं असीं तुहानूं कि इसी तरह जे बंदा भी रब नूं कहे रब्बा अगर मेरे ते कृपा कर सकदा तो कर दे, तो रब कहता जा नहीं होनी ना है मेरे वालों, क्योंकि अगर का मतलब तेनू मेरे ते यकीन ही है नहीं, तू मैनू कमजोर समझिया है। जे तो बंदा कहता ना अगर जी आप तुसीं गठरी चक के रख सकते हो रख दो, ठीक है, बंदे नू कहना गल होर हुंदी है, पर रब नू तो यह गल कहो मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है, मेरे दुख दूर होणगे, मेरियां झोलियां खुशियां नाल भरनगियां, क्योंकि मैनू विश्वास है। तो जे असीं कहिए ऐ मालिक अगर तू चाहे तो झोलियां भर दे, अगर तू भर सकदा तो भर दे, अगर तू मेरे दुख दूर कर सकदा तो कर दे, तो रब ने कहना मतलब तेन यकीन नहीं है भर सकदा, तां ही कहना अगर भर सकदा तां भर। समझदे हो कि नहीं? इदां दी गल्लां तो वह घर दे मोरे कहियां जांदियां है जिथे पता नहीं अंदर ड्रमी च दाने है या नहीं है, तो बंदा कहे अगर तुहाडे घर च दाने है तो दे दो, अगर नहीं है तो रहण दिओ। तो रब दे घर दे ड्रम तो कदी खाली हुंदे नहीं, उत्थे तो भंडार भरे हुए आ, उत्थे अगर मगर नहीं कहना, उत्थे पूरा विश्वास रखना है। क्योंकि बाप ने कहा अगर तुसीं इहनूं ठीक कर सकदे हो तो कर दिओ, तो जीसस ने कहा नहीं असीं नहीं ठीक कर सकते चल। तो दूसरे ने की किया सी कि मैनू पूरा यकीन है कि तुसीं ठीक कर सकते हो, तो जीसस ने जल दिता कि लै इहनूं पिला, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्हें विश्वास सी। क्योंकि जीसस ये गल कहंदे है कि जद भी इंसान नू ठीक करता है ना, उहदा विश्वास ठीक करता है, उहदी आस्था ठीक करती है। जद भी इंसान के जीवन के दुख दलिद्र मिटते हैं
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਟਣਗੇ, ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰਾ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਥ ਇਜ਼, ਭੁੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਗ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਕਿ ਫੇਥ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਥ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਰਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟੇ ਨਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੋਲੀਅਮ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵੋਲੀਅਮ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੂਰਾ ਗਾਣੇ ਦਾ। ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਲੈਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋ ਬਟਨ ਘੁਮਾਓ, ਘੁਮਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਜਾਣੀ ਥੋੜੇ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਆ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 30 ਤੇ ਕਰਦੇ, 40 ਤੇ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਫੁੱਲ ਵੋਲੀਅਮ ਕਰਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਫੁੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਅਨਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਨੱਚਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਲੈ ਸਕੋ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ। ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ, ਆਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੋ ਹੋ ਜਾਓ ਭਰਪੂਰ। ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਛ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲਵ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਥ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਔਰ ਡਾਊਟ ਇਜ਼ ਡੈਥ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਕਿ ਲਵ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਔਰ ਹੇਟਡ ਇਜ਼ ਡੈਥ। ਜਰਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੇਟ, ਨਫ਼ਰਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੇਟਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘ੍ਰਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘ੍ਰਿਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਬਦਲਣਾ ਥੋੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਘ੍ਰਿਣਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ।
ਨਫ਼ਰਤ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੋਭੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਖਾਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਊਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਬਤਾਊਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘ੍ਰਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਆਈਏ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸਮਝੀਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ, ਔਰ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਵ ਇਜ਼ ਗॉड, ਔਰ गॉड ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਫ ਕਹਿ ਲੋ, गॉड ਕਹਿ ਲੋ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਲਵ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਨਫ਼ਰਤ ਹਟਾਓਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਔਰ ਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਡੈਥ, यानी साहस ही जीवन है और डर मृत्यु है। हुण साहस विच, हिम्मत विच, हौसले च जीवन है, खुशी है या फिर डर विच खुशी है? जरा जवाब दिओ, अपने आप को पुछ के दिओ, तो तुसीं पाओगे कि डर विच तां दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। अगर जीवन च खुशी है तो साहस विच खुशी है, क्योंकि जिथे मैं साहस करदा है ना, जिद्दां फर्ज करो कोई रोलर कोस्टर है, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਝੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਡਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਲੇ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਹਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਨੰਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਨੰਦਮय ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मेरा मुर्शिद प्यारा